Good morning, children. I am Ramamani from Dodalthmara High School. Today in this class, let us discuss about 8th standard second language English, third lesson Universal Brotherhood. It means the Jamaican fragment. This lesson is written by A.L. Hendricks. In our last class, we have already learned about the explanation of half of the lesson, and now we will see in this class remaining part of the lesson, children. I am going to read the lesson first. Afterwards, I am going to explain to you. The next morning, the boys were there again, and a man was standing at the gate watching them. I stopped and looked just to see what the white boy was making his little servant do. To my surprise, now the dog boy was commanding while the little white youngster did everything. The little dog boy was striding imperiously up and down the lawn, while the white youngster walked abjectly behind him. "Get me a banana," the little boy ran into the house and reappeared shortly with a banana. "Peel it for me." The little white boy peeled the banana and handed it to his dog master. I saw it now. It indeed was a game. A game I had played as a child. Each boy took it in turn every alternate day to be the boss, the other the slave. It had been great fun to me as a youngster. I smiled as I remembered. I looked at the man standing by the gate. He was a white man. I remembered what I had thought yesterday. He, no doubt, I thought to myself, was wondering if the black race is superior to the white. I laughed gently to myself. How silly we grown-ups are to misinterrupt a child's action. This man, I said to myself, will be worrying all day. Perhaps he thinks the blacks will in the end rule over the whites. Now I will try to clarify and drive away all the doubts from his mind. Perhaps you are thinking that one day or the other the blacks will rule over the whites. I know you do so, for you just saw how the black commanded the white. But gentlemen, don't have any such wrong notions, for that's only a game. Just yesterday, I saw the little white boy commanding the black boy. Only grown-ups are silly, aren't we? Said I. The man was surprised at my outburst. He looked at me smiling. I know all about the game, he said. The boys are brothers. My sons, he pointed to the fair brown women on the veranda who had just come out to call in the children. That's my wife, he said. I smiled. My spirit laughed within me. This is Jamaica, I said to my heart. This is my country, my people. I looked at the white man. He smiled at me. We will miss the train if we don't hurry, he said. Yes, children, in our last class, we know that here in this lesson, the Jamaican fragment, here in this lesson, we are going to see the two young boys, they both are playing. Here, the black boy is receiving the commands given by the white boy, and he was fulfilling all the commands of the white boy. Okay, these are the things we have seen from the last class. But in this class, after saying all these things, A.L. Hendricks got confused. What's the thing was happening here in our country, Jamaica? The white people are ruling the black people. Like that, he got confused and he was in totally tension. Okay, what he did that, he was thinking what was happening in our country. Like that, he was thinking. Okay.
Now in this class we will see that what thing will happen in future. Okay, come to the 7th paragraph. The next morning the boys were there again. ಇಲ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ರವರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಾಕನ್ನ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವಾರ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್. ಆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಗೇಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್. ಆಗ ಇವರು ಸಹ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಂತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಡೂ. ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆ ಲಿಟಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್, ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟು ಮೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ನೌ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್. ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅವನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಅವನೇ ಬಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್. ವೈಲ್ ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಲಿಟಲ್ ಡಾಗ್ ಬಾಯ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಡಾಗ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಪೆರಿಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸ್ಟರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಪೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಅವನು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಪೀರಿಯಸ್? ಹಿಯರ್ ಇಂಪೀರಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಪೀರಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಪೀರಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅವನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಇಂಪೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈಲ್ ದ ವೈಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಡಿಯಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಕ್ಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್. ಆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಹಿಂದೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಟು ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ಎ ಬನಾನಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ಎ ಬನಾನಾ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ದ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ರಿಅಪಿಯರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಬನಾನಾ. ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬನಾನಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪೀಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬನಾನಾ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ, ಪೀಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಿನ್ಸಿಗೆ ಸುಲ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಪೀಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ. ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪೀಲ್ಡ್ ದ ಬನಾನಾ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆನ ಸುಲ್ದು ಅವನ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡಾಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂಡ್ ಐ ಸಾ ಇಟ್ ನಾವ್. ಈಗ ಎಲ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಿದು, ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಸಾ ಇಟ್ ನಾವ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಂಡೀಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೇಮ್. ಅಸಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಇಂಡೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ವಾಸ್ ಅ ಗೇಮ್, ಇದೊಂದು ಗೇಮ್, ಆಟ ಆಗಿದೆ. ಎ ಗೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಇವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಎ ಗೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ನಾನು ಸಹ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದ್ದೆ. ಈಚ್ ಬಾಯ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್. ಈ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಈಚ್ ಬಾಯ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಬಿ ದ ಬಾಸ್, ದ ಅದರ್ ದ ಸ್ಲೇವ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾಳೆ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಲೇವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಗುಲಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫನ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾಗ. ಐ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನೆನಪಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಗೇಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗೇಟಿನ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ಇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್
ಹುಡುಗರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಳ್ಳನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ನೋ ಡೌಟ್, ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಾಟ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಇವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದ ವೈಟ್. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದ ವೈಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ, ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಮೇಲಿರಿಮೆನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಐ ಲಾಫ್ಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವರು ಅವರಸ್ಕೋರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಸಿಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡೇ. ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಅವ್ರ ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಸಹ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್, ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ ದ ಅದರ್, ಒಂದಿನ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಓವರ್ ದ ವೈಟ್ಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ಯು ಡೂ ಸೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ದ ವೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಗೆ ವೈಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಚ್ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರ ತಪ್ಪು? ನೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಪಿನಿಯನ್. ನೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಫಾರ್ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಗೇಮ್. ಇದು ಕೇವಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಗೇಮ್. ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಸಾ ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಆರೆಂಟ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಐ. ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಮೈ ಔಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್, ಇವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ರವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಅವರು ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಐ ನೋ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೇಮ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೇವ್, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್. ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಸಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ರು ಸಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೇರ್ ಬ್ರೌನ್ ವುಮೆನ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೇರ್ ಬ್ರೌನ್ ವುಮೆನ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರಾಂಡ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ಅವರನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಐ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಆಗ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ
ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಗು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಸಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್, ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬ್ರದರ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ನ ಸ್ಲೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಂಗ್ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲಾಫ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೀ, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಮೈಕಾ, ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾ ಆಗಿದೆ. ಐ ಸೆಟ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, ಇವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ. ಮೈ ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜನ. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಅವರು ಸಹ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ನಾವೀಗ ಟ್ರೈನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹರಿ ಹಿ ಸೆಡ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಈಗ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ he left the place. Okay, so this is all about Jamaican fragment lesson, children. Now we will see some of the glossary words in this lesson, and here we can see some of the question answers also. Okay, here they have given so many glossary words, so many difficult words. Let's see here. Incident. Incident means something that happens. Noticed. Noticed means saw, observed. Saw, observed. Modest. Modest means not expensive. Not expensive. Sturdy. Sturdy means strong and firm. Strong and firm. Hazel eyes. Hazel eyes means reddish brown eyes. Reddish brown eyes. Conscious. Conscious means able to see, hear and feel. Elaborate. Elaborate means long. Elaborate means long. Majestic. Majestic means impressive. Impressive. Commanding. Commanding means ordering. Commanding means ordering. Amaze. Amaze means to surprise somebody very much. To surprise somebody very much. Then impose. Impose means to officially force a rule. To officially force a rule. Submit. Submit means to accept the authority of somebody. To accept the authority of somebody. Obvious. Obvious means easily seen or understood clearly. Easily seen or understood clearly. Infancy. Infancy means the time when one is a baby or very young. Then deficiency. Deficiency means the state of not having enough. The state of not having enough. Stride. Stride means to walk with long steps. To walk with long steps. Imperious. Imperious means expecting unquestioning obedience. Expecting unquestioning obedience. Then abjectly. Abjectly means desperately, hear obediently. Okay. Then misinterrupt. Misinterrupt means understand something wrongly. Understand something wrongly. Then notion. Notion means idea. Notion means idea. Then outburst. Then outburst. Outburst means a sudden, powerful expression of feeling. Outburst means a sudden, powerful expression of feeling. Then spirit, the life force. Spirit means the life force. Peel. Take out the skin. Take out the skin. Then now and then. Now and then. Sometimes, not very often. Up and down. Up and down means in one direction and then in the opposite direction. Then at once beck and call. At once beck and call means be ready to do what someone
has to do. Be ready to do what someone asks to do. These are all the glossary words we are going to see from this lesson, children. Jamaican fragment, and then here they have given some multiple choice questions. See, the two boys in the story are good friends, brothers, neighbors, classmates. Here, what is the answer, children? Brothers. Okay. The commands that the white boy gave to the black boy were 5 in number, 4 in number, 3 in number, and 2 in number. The commands that the white boy gave to the black boy were 3 in number, children. Then the black boy had a mat of coarse hair on his head. Coarse means rough. Coarse means rough. Only we grown-ups are silly. The question tag to this statement is only we grown-ups are silly. Here the question tag is aren't we, isn't it, are we, is it. Here the answer is aren't we. Okay. Then the white boy had hazel eyes. Hazel means, here the hazel means, eyes means reddish brown eyes. So here we thoroughly understand from this lesson that we never keep any sort of complexities in our life, that may be the superior complexity or the inferior complexity. It means color that's not the matter. It gives much more importance to us. We have to give the more importance for our quality. That only leads us to live a good life, children. Okay, so don't be keep any sort of inferior or superior complexity in your life. Okay, just move towards your future life and achieve your goal. These are the things we'll learn from this Jamaican fragment, children. And addition to that, we can see some of the difficult words here. Often, rate, order, request, behind, front, inside, outside, then accept, reject. I think you understand this lesson very well. The Jamaican fragment, it's written by A.L. Hendricks. Okay. Thank you, children.